अस्सलामुअलैकुम जी, सलाम आदाब, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਈਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਗੀਤ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਨੇ और सोशल वर्कर ने ते सियासतदान शहबाज चौहान साहब। अस्सलाम की हाल चाल है जी? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब अकील शाह कोटी साहब। तुसी बड़ा खूबसूरत तारुफ मेरा करवाया कि मैं तुहाडे वेखण वालियां नूं आदाब, सत श्री अकाल, सलाम और ਜਿਹੜੇ अलकाबात मैं कह सकता अगर इस वेले शाम के वेले वेखण दे तो बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन मनो कि बहुत ही खुशी हुई है कि असी तुहाडे तक पहुँचे क्योंकि तुसी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो तो तुहाडी मुहब्बत है कि तुसी अपने कीमती टाइम से सानू टाइम दिता। सो अज बहुत सारिया असी गल्लां बातां करांगे जो साडे नाज़रीन ने तुहाडा नाम सुनिया खाली कि मैं चाहना कि अज उन्हां दे रूबरू कराइए तुहानू। सो सर गल कला दी हो रही सी कि कला रब जिन्हों भी दवे ते खुदा ने तुहानू बड़ी कला दे नाल नवाज़िया ते असीं गल करांगे तुहाडी कामयाबी दी कि खुदा ने तुहानू इस मुकाम तक लियांदा। कैसा तुसीं महसूस करदे? अकील भाई, इंसान हिम्मत, हौसले और जज्बे नाल कोई भी काम करे तो कामयाब हो सकता है। और मैं समझदा कि मैं तो बड़े ज़ीरो तो शुरू किया और परवरदिगार का शुक्र है कि उन्हें ज़ीरो तो हीरो बनाया। और मैं उन्होंने लोगों च उठना पैना शुरू किया जिन्हों के हवाले ने मैं सिर्फ ख्वाब देखता। और ये सारी जी मेरी अपनी मेहनत तो ये शायद घट है लेकिन मालिक की करम नवाजी जी ज़्यादा है। बहुत अच्छे जी, क्या बात है जी। इन्हों का प्यारा मिठा बोलना क्या बात है, मैं कहना कि मज़ा आता। और सर जिस तरह असी तुहानू टीवी शोज़ बहुत सारा देखी था कि तुहाडी नज़मां असी बहुत सारिया सुनते हैं, मज़ाहिया भी सानू बहुत वधिया लगता। बहुत सारे साडे नाज़रीन देखने वाले जिहड़े ने उन्होंने बड़ा अच्छा लगता। मैं इस तरह ही पूछना चाहांगा कि तुहाडे बहुत सारे सॉन्ग गाने बड़े बड़े अच्छे नामवर लोगों ने गाए ने, कैसा? सब तो पहले तो मैंने खुशी ये होनी कि तुहाडा जिहड़ा चैनल है या तुसी माँ बोली च गुफ्तगू कर रहे हो क्या, और मैं अप्रीशिएट करांगा क्योंकि थैंक यू सर। पंजाबी जिस तरह लोगों ने पीछे किया लेकिन तुसी एक खिदमत भी कर रहे हो पंजाबी दी माँ बोली दी। और जितों तक तुसी मेरे गीतों के हवाले नाल गल कीती है तो बहुत सारे अच्छे दोस्तों ने मेरे गीत गाए। पिछले दिन हारिस बज़मी का एक बड़ा अच्छा गीत दिल मेरा दुखों का शिकार चन्ना रहन दे, बिल्कुल रहन दे दिखावे का प्यार चन्ना रहन दे, वो दोस्तों ने बड़ा पसंद किया, बड़ी इज्जत मिली। हारिस बज़मी वैसे भी तुहानू पता बड़ा अच्छा वोकलिस्ट है। उस तो पहले साढ़े दोस्त ने मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द ने फरूक मेहदी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा गीत गाया सी दिल पत्थर चकना चूर होवे जे सोहणे नूं मंजूर होवे कोई कारा चंगा कर जावां फिर बेशक भावें मर जावां। उस तो पहले यूनुस मेहदी साहब ने गाया हुआ है कुछ गीत इन्होंने पाइपलाइन च भी आए हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सुनने वाले मिलेंगे। मैं गुजारिश करूँगा एक गीत बल्कि दो गीत मेरे जोड़े बड़े खूबसूरत लोगों ने गाए ने। एक खास तौर पर सना परवेज़ का गीत है एवें तेरी चन्ना वे मैं तेरे कोलों दूर वे मापियां दी लज मैनू कीता मजबूर। है बहुत ज़रूर है दोस्त सुनन और शेयर भी करन, बहुत जल्दी आएगा। और एक गीत यूनुस मेहदी साहब इन्होंने दिनों नॉर्वे ने साढ़े बड़े अच्छे दोस्त ने, उन्होंने एक गीत आ रहा है वो मेरी गुजारिश होगी दोस्तों की कि वो ज़रूर सुनन। और भी काफ़ी सारिया चीज़ा ने और बस मालिक का करम है और दोस्तों की पसंदीदगी है। मालिक इस तरह जी भाग लाई रखे। मैं पूछना चाहांगा कि जिस तरह शुरुआत तुसीं कीती वो लम्हा याद होएगा जो फर्स्ट टाइम कुछ लाइना लिखियाँ कोई चंद यार दोस्त तरह ने क्या हो कि ला भी तू तो वाहवा
काम करने लग गया। अच्छा, वाह वाह। देखो मेरा एक दोस्त मालिक दिल के रहमत करे डॉक्टर अली यासर सी, वो कहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि शायर ਬਣਦਾ नहीं, शायर पैदा होता है। तो निखार या कांट छांट ज़रूर मुआशरा या ज़माना या वक्त करता है या असातिज़ा करते हैं, लेकिन तखलीक ਜਿਹੜੀ है वो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ही निकलती है। तो मैनू उदों शिद्दत का एहसास होया, शिद्दत नाल एहसास होया कि मैं शायर हाँ, क्योंकि मैं कच्ची पक्की तो जो अगे निकलिया तो मैं टूटा पुट्टा बोलना शुरू कर दिता। और मैं हुण भी महसूस कर रहा कि मेरा एक बेटा है सीरत चौहान ना, तकरीबन 6-7 साल का, तो अजकल कुछ लाइना कहता है, तो मैनू वो अपना अक्स नज़र आता है कि मैं भी ऐसे तरीके नाल ही कुछ मतलब कहना शुरू किया। लेकिन जो मैं कॉलेज गया तो उदों चूँकि मेरा ताल्लुक जो ना वो सांगला हिल के नाल एक पिंड है चक नंबर 46 चिट्ठी चक नंबर 46 उतों, और सांगला हिल शेखुपुरा फैसलाबाद लाहौर ये ना हिस्से मिजाह बहुत खूबसूरत है दोस्तों के। तो मैं कॉलेज के जाके तो सीनियर असातिज़ा दियां नज़मां पढ़नियां शुरू कीतियां, जिवें कि अनवर मसूद वगैरह साडे बड़े ने बुजुर्ग ने उन्हां दियां, या इस तरह खालिद मसूद साहब ने, तो वो दोस्तों ने बड़ा सराहना शुरू किया। तो मैनू लगा कि मैं कुछ कर सकता। तो शुक्र है कि हुण मैं मिज़ाह 11 की जी टीम है वह हिस्सा हाँ, टैलीविजन पर तुसीं वेखदे होवोगे, पूरे पाकिस्तान की जी क्रीम है उन्होंने मैं बैठा हूँ, और मेरे वास्ते बड़ी इज्जत अफजाई है। और मैं पिछले 15-20 सालों तो यही सिलसिला कंटिन्यू किया है। बहुत ही जी साढ़े वास्ते भी फखर वाली गल है कि बहुत वड्डी गल है कि असीं जिथे तक पहुँचे, बहुत वड्डी गल है, प्राउड वाली गल है कि असीं इत्थे तक पहुँचे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये पूछना चाहांगा कि जिस तरह के बहुत सारे लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आमदी काम, मैं भी इनू यही समझदा कि आमदी काम है, मतलब ये सिक्ख्या नहीं जा सकता। मेरा अपना कहना वा ये मैं तुहाडे कोलों पुछांगा कि तुसीं ते मेरे बहुत बड़े ज़्यादा सीनियर हो और मैं बहुत रिस्पैक्ट करना तुहाडी। मैं पूछना चाहांगा कि वाकई ही यदि कोई तालीम है वा सीखने की या लिखने का सीख सकता बंदा, या वाकई खुदाई काम है कि कुदरती तुहानू? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए उस्ताद हर काम वास्ते जरूरी है और सीखना भी हर काम वास्ते जरूरी है। जोड़े लोग कहते हैं ना कि मैनू आमद हुई, रातों रात आमद हुई और मैं उन्हें कंपोज भी कर लिया और मैं इन आपे ही गान भी दिया, वो फिर सुनते भी आपे तो सीखना बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। सीखते असी किस तरह वहाँ कि देखो उरूज है या बहरा ने रिदम जिन्हों तुसी कह सकते हो, वो चीज़ां सीखनियां पैंदियां ने। फिर मिसरे की बुनत जिहड़ी है वो तुसी जदों पढ़ते हो ना, अच्छा लिखण वास्ते पढ़ना बहुत ज़रूरी, पढ़ना बहुत, जिहड़े लोग पढ़ते नहीं है वो अच्छा लिख नहीं सकते। सो जिन्हां दा मुताला ज़्यादा है, जिहड़े लोग ज़्यादा चीज़ां नूं वेखदे ने, असातिज़ा नूं सुनदे ने, वो ही अच्छा लिखदे ने। क्योंकि तुसी अपनी तरीके नाल कितनी देर तक क्रिएट कर लवोगे कोई चीज़, जदों तक तुसी वेखोगे नहीं कि इस तो पहलों किसी ने की गल की हुई है और मैं उन्होंने नवे तरीके नाल किवें कह सकता। और ये वास्ते बहुत ज़रूरी है। देखो शेर या शायरी तो तुहाडे अंदरों ही, ख्याल तो तुहाडे अंदरों ही उभरना है ना, लेकिन उन्होंने सांचे च किवें डालना है वो तुहानू असातिज़ा और उरूज तो पता लगता है, ਉਹਦੀ ਬਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਦਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮੇ ਉਰੂਜ਼ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬੇਬਹਿਰਾ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ और जिन्ने ही मेरे नाजरीन देखने वाले ने, सानू इस गल तो सीखना चाहिए कि वाकई सानू कोई भी काम आ वो सानू सीखना चाहिए, चाहे कितों भी मिले। सर बहुत वधिया तुसीं जवाब दिता। सो असी तुहाडे नाल इसे तरह ही गुफ्तगू करते रहांगे। सो असी वो नज़म तुहाडे कोलों सुनना पसंद करांगे, 2 लाइनां जिहड़ी कि बहुत ही लोगों ने बहुत प्यार दिता तुहानू,
ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਕੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ जी मैं वो पूछना चाहांगा कि जिदे ते बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिता वो वाली नज़म जड़ी ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਜਨਾਬ ਕਾਲੋ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਤਖਯਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਝ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। तो लोगों ने मेरे को ना वाइटनिंग क्रीमां बनवानियां करनियां, तो मैं सोचना कि यार इसलिए भी कोई गल की जाए। जी असी ख्याल की गल कर रहे ना, तो मैं सोचता हूँ कि इस पर भी कोई गल की जा सकती। तो उदों मैं नज़म जी ना ਇਹਦਾ सांचा बनाया और शुक्र है परवरदिगार दा कि बड़ी पजीराई मिली। वो मैं दो शेर तुहानूं सुनाना कि नाजरीन की नज़र ते तुहाडी इजाज़त नाल, साडे कैमरामैन की इजाज़त नाल कि किसी शौहर की फरियाद है कि जे कोई अनहोनी हो जावे, जे कोई अनहोनी हो जावे मेरी कालो सोहनी हो जावे। जे कोई अनहोनी हो जावे मेरी कालो सोहनी हो जावे। मैं लाइया अंत स्कीमां ने कई कीतियां मिक्स करीमां, मैं लाइया अंत स्कीमां ने कई कीतियां मिक्स करीमां ने। जो दसियां मैनू लोकां ने मैं लितियां सन बलोकां ने। किते अद्धी पौनी हो जावे मेरी कालो सोहनी हो जावे। ते गल्लां भी भुजियां सड़ियां ने, गल्लां भी भुजियां सड़ियां ने, गल्लां भी भुजियां सड़ियां ने, गल्लां भी भुजियां सड़ियां ने। बस रोसे नखरे अड़ियां ने या सुकियां पुकियां तड़ियां ने। ऐ काश सलोनी हो जावे मेरी कालो सोहनी हो जावे। क्या बात सर, है छिलतर जई स्मार्ट पतली, है छिलतर जई ना छीला ए, घर ला के रखदी लीला ए। अख सुरखी ए रंग नीला ए, वो चादा कड़क पतीला ए। वो किते दुध दी डोणी हो जावे मेरी कालो सोहनी हो जावे। कालो नूं मिलन तो पहलों असीं सोचदे सां कि कोई मैनू भी प्रपोज करे, मैनू मैसेज कालां रोज़ करे, कोई मैनू भी प्रपोज करे, मैनू मैसेज कालां रोज़ करे। रूह बुसिया ताज़ा हो जावे ते जैज़ जनाजा हो जावे। मेरी भी बोणी हो जावे मेरी कालो सोहनी हो जावे। और अक्सर ना मुशायरियां च नज़म पढ़ी थी ना, तो क्योंकि अगर थे खवातीन का ही सिटिंग होवे तो वो कबूल हो जाता, जे मिक्स होवे तो नौजवान अक्सर रौला पा देंगे सन। तो फिर मैं एक नज़म होर आखी, ये उन्होंने लोगों वास्ते जिन्हों की जो शादी करने का इरादा रखते हैं। तो प्यो अपने पुत्र नूं कहण दिया मुड़ जा ना कर शादी मुंडिया, मुड़ जा ना कर शादी मुंडिया। शादी आ बर्बादी मुंडिया, सारी जिंदगी मुकदी नहीं। यहीं 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 यहीं। और पहली ते तनख्वाह आनी है, तू खीसे दे विच पानी है। बेगम साहब हड़प जानी है, करदा फिरेगा दई दई दई। यहीं 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 यहीं। और बॉस दी यस्ते नो दा रौला, घर विच आटे घ्यो दा रौला। माँ दे मेने प्यो दा रौला, उत्तों बच्चियां दी चई चई। यहीं 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 यहीं। और वोटी साली सस चौहाना, खोलण जीन दी चस चौहाना। होर न कुछ भी दस चौहाना, इस तो अगे होर न कहीं। यहीं 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 यहीं। क्या बात है सर, क्या। और अक्सर मुशायरे तो बाद मतलब मेज़बान जो है कह रहे होने हैं जो यहीं यहीं कर रहे सन, इन्हों का नाम सी शबाज चौहान। सर तुहाडे नाम तो ही गल मैनूं याद आ गई है कि जिहड़ा तुहाडा नाम आ शबाज चौहान, सो चौहान तुहाडी कास्ट होएगी। शुरू तो ही नाल जुड़िया रहा या कुछ ऐसे बात जुड़िया? नहीं, जो आपा नाल जुड़ गया तो उदों नहीं नहीं, एक होता कि कुछ नाम असीं खुद ही जोड़ते हैं। चूँकि ये राजपूतां की कास्ट है, बुनियादी तौर पर तो ये चौधरियां की कास्ट है, ठीक है।
और वालिद साहब और साडा खानदान जिहड़ा है खुदा ने बड़ी इज्जत बख्शी और एक अपना मुकाम रखता है अपने एरिए मतलब मेरे वास्ते ज़्यादा अच्छा क्योंकि मेरे वालिद साहब ने लोग ज़्यादातर चौहान के नाम तो ही जानते थे तो मैं मुनासिब समझा कि मेरे मैनू लोग मेरे प्यो के नाम सो मैं सुभाष चौहान बहुत वधिया जी, पावरफुल नेम, क्योंकि ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। हाँ नहीं ऑब्वियसली जी और क्या बात, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ मैं समझदा एक तरह ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੀ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਧੁੱਪਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਰੁੱਖ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੇ ਔਰ ਰੁੱਖ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡਕ ਔਰ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ 'ਚ। ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਏਗੀ ਔਰ मैं उस किताब वास्ते भी जिन्होंने दोस्तों का क्रेडिट है उन्होंने का शुक्रिया अदा करता और उम्मीद है कि आने वाली किताब दोस्त उसी तरह पसंद करेंगे जिन्होंने पहले इज्जत बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया और मैं उम्मीद करता साड़ी नाज़रीन को भी बहुत मज़ा आएगा। और मैं अज कहांगा कि जिहड़ी चीज़ मैं सीखी है सर होना को कि वाकई साडे जो बजुर्ग ने वो साडा सरमाया ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। अस्सलामुअलैकुम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਭਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਫੂ ਕਰਾਟੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ठीक है ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਂਸ ਵੀ ਆ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਨਾਲ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਭਾਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰੂਸ ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂਵਸ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜਲਾਲ ਹੈਦਰ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਰਾਮਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਨਿਭਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਡਾਂਸ, ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਿਟਾਰ, ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ? ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਗਰ ਬਰੂਨੋ ਮਾਰਸ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹਾਈ ਪਿਚ ਤੇ ਫਾਲਸੈਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗਿਟਾਰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਿਟਾਰ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਟਾਰ ਲਿਆ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ DVD ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ DVD ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੈਂਟ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਿਟਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂਮੈਂਟ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਜਲਾਲ ਹੈਦਰ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੀਚ ਕਰਾਂ, ਸਕੂਲਸ ਲਾਈਕ ਫਰੋਬਲਸ, ਬੇਕਨ ਹਾਊਸ, LGS ਸਕੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਟਾਰਟ। ਔਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ,
ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਇਨਕਮ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਔਰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਕੀਲ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਥਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਘਰ ਟੰਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਜਾਈਏ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਗਿਟਾਰ, ਯਾਰ ਕੌਣ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। तो बहुत सारे ऐसे फनी वाक़यात। सो फनी तो गल याद आ गई कि जिस तरह तुसीं हुण जांदे हो फिल्म इंडस्ट्री दे विच काफ़ी साडा तुहाडा आना जाना हुंदा, ते कोई ऐसा मोमेंट तुहानूं याद होवे जिस तरह तुसीं कोई फिल्म शूट कर रहे हो तुहाडे नाल कोई वाक़या पेश होया होवे फनी थोड़ा? मैनूं जिहड़ा चांस है फिल्म 'च मिलिया अगों मतलब बहुत वड्डी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, किसी बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मैंने मिला और जिदे थ्रू मैंने मिला वो भी मेरे मास्टर ही है, ठीक है। क्योंकि वो जन मैं दसिया है वो एक्शन डायरैक्टर सन ते उन्होंने मैनू ना अप्रोच किया तो मैनू लैके गए उधर, फिर असी जो है ना एक्शन सीक्वेंसिस ते एक्शन कोरियोग्राफ्स सारा किया, जिहदे विच मिकाल जुल्फिकार सन, अरमीना राना खान सी ते हसन नियाज़ ते इन्हां नूं मैं टीच करदा सी। ते फनी मोमेंट आया सी, फनी भी सी, थोड़ा खतरनाक जिहा मोमेंट भी इहो जिहा होया सी शूट दे दौरान के मेरे नाल एक और पार्टनर सी, ओहदे तो ना एक गलती हो गई, वो पंच लग गया ओहदे मूंह एक्टर दे ते ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਕਿ मतलब इतना खतरनाक ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਨੂਨ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੈਟ ਮਤਲਬ ਸੀਨ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਥੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। यानी कि बहुत ये खतरनाक। और मैं काफ़ी सारे लोगों को सुनता, मैं शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਿਟਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ।
ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੂਵੀਜ਼, ਗਾਣਾ? ਕੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੀਡ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਐਕਟਰ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਐਕਟਰੈਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਮਿਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਲੇ ਜਸਟ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਸਹੀ ਜਨੂਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਗੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਸ਼? ਕੀਲ ਭਾਈ ਕ੍ਰਸ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਰਮੀਨਾ ਰਾਣਾ ਖਾਨ। ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਮੀਨਾ ਰਾਣਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਨਰ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚਾਂਸ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀਨਸ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਸੀਨ ਨੇ ਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਗੋਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਡਾਂਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡ ਐਕਟਰ ਕੰਮ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗਿਟਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਫਾਈਟ, ਇਹ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਘਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ? ਦੇਖੇ ਕੀਲ ਭਾਈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਜੀਬ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਬਰੂਸਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬਰੂਸਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ if you put water into a cup, it becomes a cup. Put it in a teapot, it becomes a teapot. Now water can fit or it can crash. Be water, my friend. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਲੋਗੇ ਨਾ, ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਕੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਢਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਨਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
अस्सलामुअलैकुम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਖੀਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ रूबरू कराइए ਤੁਹਾਨੂੰ, क्योंकि वो ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣਾਂਗਾ ਤੇ। एतजाज अयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪ Song ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਤ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ਼ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਸ ਮਾਯੂਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹ ਸਿੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਡ ਸ਼ੈਂਡ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਿੰਗ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵੱਲ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਪਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਆਵਾਜ਼। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਰੰਟਲੀ ਤੇ ਮਤਲਬ 8 to 4 ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਪਿਆਨੋ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗਿਟਾਰ ਵਗੈਰਾ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। ਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਮੰਬਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੌਬ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਵਜਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੇ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੁਰ
ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਲੜਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ 뮤직 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਦਤ ਛੁੱਟਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਤ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 18 ਦਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, 66 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ 254 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜੀ। ਛੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 21 30 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਘੰਟਾ ਗਿਟਾਰ ਹੀ ਵਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਲੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਯਾਰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿਟਾਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, 5 ਮਿੰਟ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਹਿਸਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਡੇਲੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਨੋ ਵੀ ਜੀ ਪਿਆਨੋ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ 뮤직 ਅਰੇਂਜ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਦਾ, ਲਿਰਿਕਸ ਵੀ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੌਂਗਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਸੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਬਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮਦੀ ਕੰਮ ਕੰਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਸੌਂਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਰੈਪ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ, ਸਿਖਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਿੰਗ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵੀ 2-4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਟਾਰ ਪਿਆਨੋ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਥੋੜਾ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਟਾਰ ਸੌਂਗ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਰੈਪ ਤੇ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਰਾ, ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਾਂ ਗਿਟਾਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਵਰਿਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਵੇਜ਼ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੈਸ਼ਅਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਸ਼ਅਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਰ? नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है सिला, तू मेरे मेरे दिल की दुआएं हैं, आवारा 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 दिल आवारा
तड़पे क्यों जाए, ख्वाबों ने पर किया था खोना, फिर आज दिल पलट क्यों आए। मैं लुट गया मन के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ वो दिलरुबा। बातों से आगे ख्वाबों से आगे देखो जरा तुम कभी, वो ये तो है शोला, ये है चिंगारी, ये है जवा आग भी। हर जरा चमकता है अनवरे इलाही से, हर शाम ये कहती है तू है तो खुदा भी है। हंगामा है क्यों बर्बाद, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बर्बाद, थोड़ी सी जो पीली है। सर बहुत मजा आया सानू। सर मैनू आ बड़ा मजा भी बड़े अरसे बाद बजाया। क्या बात है जी, मैं उम्मीद करਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਜਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਖਵਾਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਿਰਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੁਣ ਲਿਆ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਗੈਜਟਸ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਆ ਸੀ Pentium 3, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਕੋਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਇਅਰਸ ਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ YouTube ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਬੇਸ਼ਬਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। क्या बात ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी जी। और ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਐਸੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੇ ਢੋਲ ਸਵਾਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿਟਾਰ ਫੜਾ ਦਈਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਚੁੱਭਣ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਬੈਕ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਰੀ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜਿਸ ਜ਼ਿਕਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਭਾਂਡੇ
ठीक है, या तो मतलब बस मरासी ढोल है। बाजे मरासी है, ठीक है, ये वो सब कुछ ठीक है। लेकिन मजे की गल है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ यही सुन ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। बिल्कुल ਤੇ बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਛੱਡ ਦਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। जी जी ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ 100% ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਾਸਟਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਕਿਧਰ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਬੇਸਿਕ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ। ਤੇ ਇਨਕਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਆਂਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਤੇ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚਾਹੀਏ, ਕੰਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚਾਹੀਏ, ਟਰੈਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚਾਹੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਕੰਮ ਬਈ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਕੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇजेस ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਿਦੈਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਗਿਟਾਰ ਫੱਜ ਕੇ ਡਿੰਗ 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 ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਾਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਲੋਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਵੇ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਣ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਿਆਨੋ ਦੀ ਵੀ ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੰਟੋ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚਿਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕਰੋ, 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗ਼ਜ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਓਵਰਆਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਾਈਮ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਮੜਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਯੰਗ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਡਲਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਟੀਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਸ਼ੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਆਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਸੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤੇ ਰੇਅਰਲੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆਫਿਸ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, 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 ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਨੋ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਰਖ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਤੜਪ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਰਿਸੋਰਸਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਰ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਤੇ ਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਮ ਦੀ ਔਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਮਤਲਬ ਲੈਦਾ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਨਾਨਾ ਸਨ ਟੀਚਰ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਗਰੂਮ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੀ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਿਖਾਣਾ ਵਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਛੱਡੇ ਰੱਖੇ अर्लियर एज च अपनी मैं करना था चलो बिल्कुल मैं साना 18 to 22 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਆ ਗਈ ਜੌਬ ਆ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਇਹ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਜਿਮ ਔਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Thank ਆਏ you ਹੋ so ਮੈਂ much ਬਹੁਤ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਗੇ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ 뮤직 ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਲਵ ਯੂ ਆਲ